ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वान्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूते श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम नमो आचार्यपादाय निताय कृतोदाय नगरदामदाय नगरग्रामताय नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। మూడవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకం. భూయస్త్వం తప ఆశిష్ట విద్యాం చైవ మదాశ్రయం సాభ్యమంతర హృది బ్రహ్మన్ లోకాన్ ద్రక్ష్యాసి అపావృతాన్. Translation: O Brahma, situate yourself in penance and meditation and follow the principles of knowledge to receive my favor. By these actions, you will be able to understand everything from within your heart. O Brahma, situate yourself in penance and meditation and follow the principles of knowledge to receive my favor. By these actions, you will be able to understand everything from within your heart. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The mercy the Lord bestows upon a particular person engaging in executing the responsible work entrusted unto him is beyond imagination. But his mercy is received due to our penance and perseverance in executing devotional service. Brahma was entrusted with the work of creating the planetary systems. The Lord instructed him that when he meditated, he would very easily know where and how the planetary systems must be arranged. The directions were to come from within, and there was no necessity for anxiety in the task. Such instructions of Buddhi Yoga are directly imparted by the Lord from within, as confirmed in Bhagavad Gita. The mercy of Lord bestows upon a particular person engaged in executing the responsible work entrusted unto him is beyond imagination. But his mercy is received due to our penance and perseverance in executing devotional service. So, ఇక్కడ భగవంతుడు ద్వారా నియమించబడిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో ఒక్కొక్క దేవి దేవతకి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తున్నారు భగవంతుడు. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కావు. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వబడిన వారు చాలా గొప్పవారు. ఎందుకు గొప్పవారు అంటే భగవంతుడి ద్వారా వారు నియమించబడ్డారు. సో భగవంతుడు ఊరికనే ఏదో నంబరింగ్ ఇచ్చేసి సరే ఓకే నెంబర్ 1 ఇది వచ్చేయండి, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నెంబర్ 4 ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్టుగా లేదు. అతని క్వాలిఫికేషన్ 1 minute. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి క్వాలిఫికేషన్ అంటే డివోషనల్ క్వాలిఫికేషన్. వారికి ఉండే శ్రద్ధ, భక్తి అండ్ జ్ఞానం. సో వాటి బట్టే భగవంతుడు
ఎవరికైనా ఫేవర్ అనేది చేసేది. సో అందరికీ కూడా ఊరికనే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవంతుడు ఆ రకంగా నియామకం అనేది చేయరు. భగవంతుడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పారు, సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి మాం భక్త్యా మైతూ తేషు చాప్యహం. సో ఎవరైతే భగవంతుని భక్తిలోని ఉంటారో వారు మాత్రమే భగవంతునికి ప్రియులు. సో వారిలోంచి ఉత్తములు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని భగవంతుడు నియామకం చేస్తారు. ఎందుకనంటే భక్తి అనేదే విముక్తి కలిగించేది. కాబట్టి ముక్త పురుషులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఈ అధికారం ఉన్నది, అండ్ మిగతా వారికి లేదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఎవరికైనా ఇచ్చారు అని అంటే వారు ఖచ్చితంగా ముక్త పురుషులు అని. బట్ వారికి కూడా ఒకసారి వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చేసినట్టు మాత్రం అయిపోయింది అంటే కాదు. వారికి దాని తర్వాత వారు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే దానికోసం అని కూడా దాని మీద భగవంతుని కృప కావాలి. అక్కడే కాదు, ఎక్కడైనా ఎవరికైనా సరే కూడా భగవంతుని కృప కావాల్సిందే. సో భగవంతుని కృప ఎలా వస్తుంది అంటే 2 రకాలుగా, పెనెన్స్, పర్సీవరెన్స్. సో వారు చేయవలసినది వారి యొక్క కర్తవ్యం ఏదైతే ఉందో, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వారికి సాధన. సో సాధన అనేది చేసుకోవాలి. సో ట్రాన్స్లేషన్ లో కూడా అదే చెప్పారు భగవంతుడు, సిచ్యువేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ పెనెన్స్ అండ్ మెడిటేషన్ అండ్ ఫాలో ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో సాధన అనేది చేస్తూ ఉండాలి, వారు జపం అనేది చేస్తూ ఉండాలి. మెడిటేషన్ అంటే అతనికి వేరే గురువు లేరు కాబట్టి మెడిటేషన్, అండ్ మనలాంటి శరీరం లేదు కాబట్టి, మనందరికీ శరీరం ఉన్నది కాబట్టి శరీరం ఉండే వారికి అందరికీ కూడా జపము, సో అదే ఉత్తమమైనది. మామూలు జపము కంటే కూడా సామూహిక జపం అనేది ఉత్తమమైనది. సో ఈ రకంగా చేసుకోగలిస్తే సామూహిక జపంని దాన్ని సంకీర్తన అంటారు. ఇండివిజువల్ గా చేస్తే జపము, సామూహికంగా చేస్తే సంకీర్తన. కాబట్టి సంకీర్తన యజ్ఞం అనేది కలియుగానికి అతి ఉత్తమమైనది. కాబట్టి జపం అనేది వీలైనంత దాకా ఒక గ్రూప్ లో చేయగలిస్తే బెస్ట్. గ్రూప్ లో కుదరటం లేదు, ఇండివిజువల్ గా చేయండి, కానీ జపం అనేది ఉత్తమమైనది. సో ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్పేది, బ్రహ్మకి ఒకటి పెనెన్స్. సో అతనేంటి అని అంటే పెనెన్స్ చేసుకోగలిచారు, కానీ మనకేంటంటే ప్రచారము, జపము, అండ్ మనకి ఈ సాధన రెగ్యులేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, వాటిని ఫాలో అవ్వడం. సో ఈ రకంగా చేస్తూ వెళ్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది ఇంకోటి ఏంటంటే పర్సీవరెన్స్. మనకి ఇది కూడా ఉండాలి, ఓపిక. భగవంతుడి అనుగ్రహం కోసం మనం వెయిట్ చేయాలి, అంతేగాని నేను ఎంత చేశాను భగవంతుడి అనుగ్రహం నాకు దొరకలేదు అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా భగవంతుడు తన కృపను చూపిస్తారు. ఇవి చేస్తూ ఉన్నామంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా భగవంతుడి కృప ఉన్నది ఉంటుంది. సో 10వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకం అంటే ఖచ్చితంగా అది చతుశ్లోకి భగవద్గీత అది. సో 10th చాప్టర్ 10th శ్లోకం ఏదది? 8th శ్లోకం. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. కరెక్ట్. సో వారికి హరే కృష్ణ. ఎవరైతే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉంటారో వారి మీద అనుకంపం, సో వారి మీద అతి గారాభము, అతి జాలి వల్ల నేనేంటి అని అంటే వారి హృదయంలోని వెళ్ళి నేను అజ్ఞాన అంధకారాలని తొలగిస్తాను అని చెప్పనన్నారు భగవంతుడు. 31వ శ్లోకం. తతాత్మాని లోకే చ భక్తి యుక్త సమాహితః ద్రష్టాసి మాం కథం బ్రహ్మన్ మయి లోకాం స్వమాత్మనః. Translation: O Brahma, when you are absorbed in devotional service, in the course of your creative activities, you will see me in you and throughout the universe
and you will see that you yourself, the universe and the living entities are all in me. Purport. It is herein it is cited herein by the Lord that during his daytime Brahma would see him as Lord Sri Krishna. He would appreciate how the Lord expanded himself into all the cows during his childhood at Vrindavana. He would know how Yashoda Mai saw all the universes and planetary systems within the mouth of Krishna during his playful childhood pastimes, and he would also see that there are many millions of Brahmas during the appearance of Lord Krishna in Brahma's daytime. But all these manifestations of the Lord appearing everywhere in his eternal transcendental forms cannot be understood by anyone but the pure devotees who are always engaged in devotional service to the Lord and are fully absorbed in the Lord. The high qualifications of Brahma are also indicated herein. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మ అంత గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్న ఫస్ట్ పాయింట్ అదే. వెన్ యు ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ యువర్ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ యూ విల్ సీ మీ ఇన్ యూ అండ్ త్రూ అవుట్ ది యూనివర్స్. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాక్యేచ పండిత సమదర్శినః. ఎవరికైతే విద్య అనేది ఉంటుందో అండ్ దానివల్ల విద్య వల్ల వినయం అనేది కూడా వస్తుందో అప్పుడు వారు అందరిలోని అన్నిటిలోని భగవంతుణ్ణి చూడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మకి ఆల్రెడీ తన జీవిత కాలం అంతా చేసిన తపస్సు వల్ల అతనికి భగవంతుడు తెలిసారు. తెలిసిన దానివల్ల అండ్ భగవంతుడు కనిపించిన దానివల్ల అతనికి ఏ రకంగా తన కార్యసిద్ధి అనేది జరుగుతుందనేది చెప్పారు. సో ఇప్పుడు అతని అజ్ఞానం అంతా తొలగిపోయింది. సో నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ్వా అన్నట్టుగా ఏ రకంగా అయితే అర్జునుడు చెప్పారో ఈ రకంగా బ్రహ్మకి కూడా అతని అజ్ఞానం అంతా తొలగిపోయింది. అజ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అజ్ఞానం సపరేట్ గా రాదు, మామూలుగానే ఉంటుంది. బట్ ఆ అజ్ఞానం వల్లనే అతను బ్రహ్మగారు కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేదానికి ఆ కమలము కాడ లోపల నుంచి వెళ్ళి వెతికేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ ఇప్పుడు అజ్ఞానం అంతా తొలగిపోయింది, అతనికి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం లభించింది, భక్తి లభించింది. లేకపోయిందా ఇంత ఉత్తమమైన ప్రార్థనలు మానవులు మాత్రం వల్ల సాధ్యం కాదు. అతను గొప్ప భక్తులు కాబట్టి ఇంత ఉత్తమమైన శ్లోకాలు, ఒక్కొక్క పదాల ఎంపిక అనేది అంత అద్భుతంగా ఉన్నది. చాయిసెస్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ అంటారు. సో ఆ రకంగా భగవంతుడి కోసం అని స్తుతించారు. కాబట్టి భగవంతుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, ఇంత గొప్ప భక్తి ఉంది కాబట్టి, ఇంత జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి అతనికి సర్వములోని భగవంతుడు కనిపిస్తారు. ఈవెన్ బ్రహ్మలో కూడా అతనికి భగవంతుడే కనిపిస్తారు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఒకటి అతని యొక్క భక్తి ఎంత గొప్పది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అండ్ సెకండ్లీ భగవంతుని గురించి కూడా చెప్తున్నారు, ఎక్స్పాండెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ he would appreciate how the Lord expanded himself into all the cows during his childhood. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క దీని గురించి కూడా చెప్తున్నారు అన్నమాట, రాబోయే వాటి గురించి. సో ఆవుల్లోని దూడల్లోని బ్రహ్మ విమోచన లీలలోని ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ తస్కరించుకొని వెళ్ళిపోయారో ఆవుల్ని దూడల్ని మరియు కృష్ణుని యొక్క మిత్రుల్ని, కృష్ణుడే వాటన్నిటి రూపాన్ని ధరించారు. అప్పుడు ధరించి అది కూడా చెప్తున్నారు అనమాట, నువ్వు ఫ్యూచర్ లోని ఈ రకంగా చూడబోతావు, అందరిలోని కూడా నన్ను చూడబోతావు, నీలో నన్ను చూడబోతావు, మొత్తం అంతా కూడా భూమండలాల్లోని నీకు జగదాండంలోనంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా నేనే కనిపిస్తాను అని.
సో ఇది కూడా చెప్తున్నారు. అంతేకాదు he would know how Yashodamai saw all the universes and planetary systems within the mouth of Krishna during his playful child pastimes. సో ఇది కూడా చెప్పేస్తున్నారు, యశోదామాత ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాళ్ళలాగా ఉంటారో తన ఆటల్లోని కృష్ణుడు యశోదామాతకి సర్వ భూమండలాలన్నీ కూడా చూపించేస్తారు ముఖంలోనే అని చెప్పని అది కూడా చెప్తున్నారు. అండ్ he would also see that there are many millions of Brahmas during the appearance of Lord Krishna in Brahma's daytime. సో బ్రహ్మ నీ జీవిత కాలంలోని నువ్వు ఇది కూడా తెలుసుకోబోతావు, ఎంతో మంది బ్రహ్మలు ఉన్నారు, కేవలం ఒక్కరివే కాదు, ఒక్కొక్క జగదాండానికి ఒక్కొక్క బ్రహ్మ ఉంటారు, కాబట్టి ఈ రకంగా ఎంతో మంది బ్రహ్మలు ఉంటారు అనేది కూడా నువ్వు తెలుసుకోబోతావు అని. బట్ ఆల్ దీస్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్ అపియరింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ హిస్ ఇటర్నల్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఫార్మ్స్ కెనాట్ బి అండర్స్టూడ్ బై ఎనీవన్ బట్ ది ప్యూర్ డివోటీస్. భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే సాధారణమైన వ్యక్తికి, లేక తెలివైన వాడికి, లేకపోయిందా భౌతికమైన బుద్ధి కలిగిన వాడికి, భౌతికమైన తెలివితేటలు కలిగిన వాడికి, నధనం నజనం న సుందరి, ఎంత ధనం ఉన్నా ఎంత బలగం ఉన్నా ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేరు, వారి వల్ల జస్ట్ అవ్వదు. కాకపోతే కేవలం ఇదంతా కూడా భక్తులకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? భగవంతుడికి కేవలం భక్తులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఎవరికి తెలుసు అది? చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావన్ చాస్మి తత్వతః తత్తో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా. చెప్పండి మాతాజీ, తెలీదా? రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. 18th చాప్టర్ లో ఇది. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావన్నాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. అనంతరం. పర్ఫెక్ట్. సో కేవలం అంటే కేవలం భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మాత్రమే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలరు. అదర్వైజ్ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం జస్ట్ అసాధ్యం. అది ఈవెన్ దీంట్లోని కూడా మనకి ఇది భగవంతుని యొక్క విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో కూడా ఆఖరిలో చెప్తారు, భక్త్యాతో అనన్య సాఖ్య అహమేవం విదోర్జున జ్ఞాతుం దృష్టిం చ తత్వేన ప్రవేశం చ పరంతప. కేవలం భక్తి ద్వారా మాత్రమే భగవంతుణ్ణి ఎలా ఉన్నారో అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. భక్తి కాకుండా ఇంక ఏ దీని ద్వారా కూడా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. నాకు తెలిసింది కొంత, ఈ రెండింటిదే నేను చెప్పగలుగుతాను. బట్ చాలా జగాలన భగవంతుడు అదే చెప్తున్నారు. యోగులలోకి అందరికంటే గొప్ప భక్తి యోగులు, యోగినామపి సర్వేషాం మద్దతే అంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం తమే యుక్త తమో మతాః. సో ఈ రకంగా కూడా భగవంతుడు భక్తి యోగులే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన వారు అని చాటి చెప్పారు. ఏ శ్లోకం తీసుకున్నా సరే కూడా, మనకి ఏ చాప్టర్ లోనైనా సరే కూడా ఖచ్చితంగా భగవంతుడిది భక్తి యోగులే ఉత్తమమైన యోగులు, కేవలం భక్తి ద్వారా మాత్రమే నన్ను సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలరు అని భగవంతుడు మాటి మాటికి చెప్తున్నారు. ఇక్కడితోనే మనం విరామం తీసుకున్నాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్.